agri ventures. There's a great need for converting farm into an enterprise, a farmer into an entrepreneur. In this context, how do you use all these facilities available from the government to the farmers? We have a very interesting panel. Dr. Chandrasekhar, Director General of NIAM, National Institute of Agriculture Marketing, and Apex Institute for overseeing the developmental activities of the farm sector. A rich experience, 3 decades of experience in training a lot of farmers, initiating a lot of reforms in the farm sector. In spite of his busy schedule, he is kindly consented to be part of this webinar. He has to leave shortly because he has to leave another. So we'll start the discussion first. With this brief introduction, I welcome Dr. Chandrasekhar for the webinar. We have a second panelist is Dr. Ashok Allur, representing state government. State government also initiated several measures, policy measures for development of agriculture. He is a director of FU, the Center of Excellence in FU, and actively involved in various policy initiatives of the government and also helping the farmers in Karnataka for the development. Sir, I welcome you for this. Sri Jagannath Shetty, the DGM and regional head of Union Bank of India. He is also very actively passionate about the development of agriculture apart from the banking. Sir, I welcome you for this webinar also. We start with Dr. Chandrasekhar, and then with Jagannath Shetty, and last Ashok Allur has a brief, detailed presentation. So he will presentation at the third speaker. Then the forum is open for a question and answer. I welcome all of you once again for the session. Yeah, good afternoon, all of you. Thank you, Dr. Achar. Thanks, Nite, for organizing this program. And I acknowledge the presence of my friends, Mr. Jagannath Shetty, as well as Dr. Ashok Allur. Around 75 people are witnessing this. This is continuation of, previous webinar. In the previous webinar, we talked about different opportunities. The next important question arises, how to fund these ideas. So today we are going to talk about this funding options, maybe from different sources. Fortunately, we have a representative of state government, we have a representative of the banking sector, and we have many programs from Government of India. So even I have a small presentation. Quickly, I would like to go through that. Is it visible? Yes. Okay. So, yeah. I will deal with 4 big announcements made by Government of India. These 4 big announcements, 2 are facilitative in nature, and other 2 are going to give direct benefits to the farmers and entrepreneurs. This is the Farmers Trade and Commerce Ordinance. It was announced on 5th June. It gives the freedom. It gives the freedom of selling to anyone, anytime, any place. See, earlier we have to sell. We must sell only in the APMCs, but now it is not like that. Outside the physical, periphery of, the areas covered by APMC Act, rest of the place, it is a free trade area. Farmers can sell to anyone. So here there is no restriction on interstate movement and intrastate trade. Only the trader, they need to have a PAN card, that's all. The payment is assured for farmers on the same day or within 3 days. Then there is no market fee like APMC. And there is a provision for price information as well as market intelligence information. E-trading platform is also proposed. Now,
This program announced by Government of India has direct impact for all the startups, for all the farmers and other stakeholders working with the farmers. This is, promoting 10,000 farmers producers organization. Also provide handholding support for 5 years. Basically, FPOs are formed for providing quality inputs, custom hiring, value addition, higher income generating activities promotion, aggregation, market information, logistic services, and marketing of produce. So basically, they identify a cluster that is based on agroclimatic zone or agroecological situations. They conduct a diagnostic study. In the hilly areas, that is more than 1000 meters MSL, 100 farmers are just sufficient to form a FPO. In plain area, 300 farmers. There is scope for federation, and existing FPOs can also make use of this opportunity. Need not be formed new actually. They are eligible for financial support of 18 lakh rupees and equity grant up to 15 lakh rupees they get from government. Credit guarantee facility is also available, that is for 2 crores. And of course, capacity building by several organizations are also provided. But who is the contact point? Suppose you want to promote a farmers producers organization. The DDM NABARD in every district, you have one officer, you can contact him. He is the member secretary. Lead district managers and other bankers, agriculture department head, and they're all members. And the district collector, the deputy commissioner is the, the committee head. So your contact point is DDM NABARD for promoting farmers producers organizations. This is another program of Government of India which provide direct benefits to agri startups, agripreneurs, and farmers producers organizations, and any stakeholders. So this is basically beneficial to all these people, including cooperatives also. 3 kinds of benefits are given. For example, they are eligible to take the loan up to 2 crore rupees, for which 3% interest subvention is also provided. That is for 7 years. That means, suppose if you the interest rate charged is 8%, you need to pay only 5%. Another 3% is met by Government of India. Credit guarantee cost is also met by Government of India. If you take a credit of 2 crores, and there is some problem in repayment because you loss of business profit, and that loss is recouped by credit guarantee fund. This is a sort of insurance to the business. And for preparation of a good projects, even beneficiaries are given handholding support. These are all some of the viable projects, like warehouses, pack houses, assaying units, sorting and grading units, cold chains, primary processing centers, ripening chambers. And apart from that, there are some building community farming assets like organic inputs, biostimulants, infrastructure for smart and precision agriculture. So all these things are there. And the contact point for Agri Infrastructure Fund is the nearest banker. All scheduled banks, you can contact them and they will be in a position to give you guidance, and what kind of depending on your projects, they will be in a position to help you. So this is about contract farming ordinance. See, as long as farmers are alone, it is very difficult to fight the systems, because the trader is a system, the market is a system, and they are organized. See, these unorganized individual farmers are not in a position to fight them. Therefore, contract farming is now legalized with lot of freedom. That means a group of farmers can work with a processor, a agribusiness company, or for example, there is a lot of flexibility. For example, there is a hotel in a urban area. They want 100 kilos of vegetables. You can have a contract farming with them and daily supply 100 kgs of vegetables, and accordingly you can work out the quality, quantity, and the price, and that is agreed between the buyer and the seller.
So there are, a lot of provisions and the safety measures are there. And the farmers who are part of contract farming, ordinance program, they're also eligible to take the benefit of farmers producers organization benefits, whether it is a equity grant or grant in aid. So here there is no fear of losing land. They will not, build some permanent structures. Insurance and credit extension service, they're also inbuilt into this in the contract farming. So this is what I just wanted to, share. Okay, you can proceed, Dr. Achar. Hello. Next speaker is Sri Jagannath Shetty, DGM and Regional Head. Sir, I welcome you for the session again and request you to continue. Good evening, everyone. I will be majorly focusing on MSME lending aspect. As you all know that micro, small and medium enterprises are the backbone of our economy. Of course, we as banker, we take money from X lend to Y. And in the process, of course, since we are handling public money, we do insist for security. Government of India, considering the fact that an MSME needs the support, and they may not be able to give required proper security, they have brought out several schemes and guidelines. I will briefly highlight those things, and then I will cover that latest COVID things available in the banking industry. As you are aware that we have got one loan called Mudra, wherein it's up to 10 lakhs without security, one can take loan. Up to 50,000 we call is Shishu, 50,000 to 5 lakh Kishore, and 5 lakh to 10 lakh is Tarun. Majority of us might be knowing. This is one facility where micro enterprise people can take up without giving any securities. Next available is Prime Minister Employment Generation Program. It is for youth people, individuals who are taking up the projects. Here for manufacturing up to 25 lakhs of projects, and service sector up to 10 lakhs projects loan is given without any security. Above that, we are having that one called collateral free loans, where banks lend up to 2 crores for MSME without taking any security. Of course, here some fees has to be, CGTMSE fee has to be given, but without any security up to 2 crores will be lent under this collateral free scheme, and that is covered under CGTMSE scheme. And one more scheme we are having is hybrid securities. Here, for example, one individual MSME want to take a 4 crore loan, and he is having 1.5 crore only security. The banker might say security is insufficient. Then up to 2 crores, it can be covered under CGTMSE. Remaining 2 crores under security. That is hybrid security we call. And other things what we are having is Stand Up India. As you know, up to 1 crore for women enterprise and SC/ST people enterprise is available. And other thing is Startup India, wherein we lend up to 5 crores. Apart from that, see, PSA 59 minutes portal we are having. This, to reduce the turnaround time, they have introduced PSA 59 minute portal for MSMEs up to 5 crores. They can log in and they can apply online. It will process whether it is eligible or not. Because once it's in principle is approval is given, they can go to the concerned branch and avail the limit. And apart from that, from October 1st October 2019, Government of India introduced what is called EBLR link. It is earlier what has to happen is that Reserve Bank is to change the repo rate, but the rate of interest never used to pass on to the customer immediately. Considering the fact that retail segment as well as MSME needs to be supported, Government of India made it clear that linking the MSME loans and retail loan EBL is a must. EBL means it is an external benchmark lending rate. It is linked to repo rate. Some banks call this a repo lending rate, some call it EBL. Here, what is the advantage for the customer is that once RBI reduces the repo rate, means that the benefit is passed on to the customer
whether banks wants or not, because it is linked to EBLR. The other measure, recently a measure, this one I will deal bit detailed. That's COVID measures. As you know, because of the situation, COVID things, the government of India have brought so several things. One is that postponement of NPA norms. That is, whatever the accounts customers who have already availed limits, for them this is applicable. MSME customers who have availed already loans with the bank is available. That is postponement of NPA norms. That is, whatever the account category as on 29 February, it will continue till 31st August, whether customer is paying or not, if the customer opts for that COVID facility. And other thing is that installment postponement. If the customer wants that many months, that installment will be get postponed. Third thing they have brought in is emergency line of credits. This is for MSMEs who are enjoying working capital limits, and where the drawing power is based on fixed based on the stock statement submitted. It is for firms. Here, that is the account should be standard as on 29 February 2020. That is even overdue is the overdue should be below 60 days, and the amount eligible is 10% of the limit sanction. So the maximum is 5 crores, and repayment period is 24 months with 6 month initial repayment holiday, and rate of interest is as low as 8%, and there is no additional securities requirement, and this the amount is covered under CGTMSE without charging any fees to the customer. This facility is available up to 31st August. One more things they have brought in is guaranteed emergency line of credit. It is for the all MSMEs. And the earlier thing was only for working capital facilities. This all MSME in the firms. It might be for partnership or private limited company. All the firms are eligible for this. Here they have taken banking industry as a whole. Maximum limit applicable is outstanding can be 25 crores, and 20% of the outstanding as on 29 February will be considered for sanctioning this limit. Here also account should be standard as on 29 February. If it is overdue, that should be below 60 days. There is no need to give any additional security, and amount is covered by CGTMSE guarantee fee, and borrower need not pay any fees, and rate of interest is in our bank as low as 7.50%. And as I said, repayment period is 48 months with the 12 months initial payment holiday period. And in all the cases, it is called no additional collateral security is required. First one is to meet the emergency line of credit is to meet the pending wages, salaries, suppliers, credit suppliers or creditors. Second one, guaranteed emergency line of credit is given to start the business. And one more thing they have brought in is that MSME classification is revisited. Earlier we used to classify MSME based on the manufacturing service sector. Now they have changed the norms. Now up to 50 crores investment in plant and machinery, and up to 250 crores turnover base also it comes under this sector. So with this they brought in more number of MSME customer under this sector. The other thing they have brought in is that of course this is set to be implemented. It will be going to be implemented shortly. And sub-debt. Sub-debt is one where the scheme is called Distressed Asset Fund Subordinate Debt for Stressed MSMEs. Here account should be standard as on 31/3/2018, and which are under stress after that. And all SMA2 accounts or NPA accounts as on 34/2020 is covered. This scheme is applicable to wherever the customer as well as bank feels that fund is unit is going to be viable. For this those things, this scheme is applicable, and amounts to be sanctioned is 15% of the capital of the firm, capital and subordinate debts of the firm, and subject to a maximum of 75 lakhs, wherein 90% is covered by CGTMSE guarantee and 10% by promoter contribution.
Of course, in this guarantee fees is there, 1.5% of the per annum is the guarantee fee charged by the TJT embassy, and repayment period is as high as 10 years with 7 years initial repayment holiday. Of course, during initial repayment holiday period, borrower has to pay interest. This is, of course, it will be going to be implemented. All other things are implemented, wherein, as I said, emergency line of credit is available up to 31st August, and guaranteed emergency line of credit available up to 31st October. These two are very useful for MSME sectors. I feel over avail has to avail the limit has to utilize because rate of interest is very low. As I said, it's 7.5% one, and it's 8%. I think these are the recent updates in the MSME. That is what I wanted to tell you. Thank you. So thank you, sir. MSME sector is also greatly benefited with Atmanirbhar Abhiyana. So I think if you have a PPT, can please share with us. We'll share with the participants also. Now I request Ashok Alur to continue his presentation. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ. ನಾನು ಈ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಯೋಜನೆಯ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು, ಅಗ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಏನಿದೆ, ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದಾವೆ, ಅವಕಾಶಗಳಿದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ನೀವು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ನಾವು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಮುಖ್ಯ ಸ್ತಂಭಗಳಿದಾವೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್. ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಎರಡನೇದ್ದು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಮೂರನೇದ್ದು ಪದ್ಧತಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ, ಡೈನಮಿಕ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಬೇಡಿಕೆ. ಈ 5 ಮುಖ್ಯ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಎಂಟೈರ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸೈನ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ದನ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವರ್ಧನೆ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. PPT ಇರ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅದನ್ನು. ಯಾ. So basically, the focus is more on development of infrastructure pertaining to agriculture, and the focus is more on logistics, strengthening of logistics. And the second important aspect is on capacity building, basically training and capacity building of the various stakeholders present in this. And third important aspect is on agriculture, fisheries, and also food processing. And also bringing a lot of administrative reforms in this, and a few of them have been already presented by Dr. Chandrasekhar in his presentation. And if you look at agriculture sector, there are basically 8 important aspects that they have tried to do. So they have assigned about 1 lakh crore for the development of agriculture related infrastructure. They have kept this fund entirely for farmers institutions, and those institutions which are working for the agriculture sector. So this is a huge amount of fund that has been dedicated to this fund, basically infrastructure development fund. And the second aspect is promoting regularization of this food processing units, and about 10,000 crores has been assigned for this aspect. And if you look at the Prime Minister Matsya Sampada Yojana, this is basically on fisheries, and about 20,000 crore rupees has been assigned in this, and this is basically come as a assistance to people who are involved in fisheries, including
startups which are focusing on this. There are several programs where you can look into it. I'm trying to give you a overview of this. And then there is the fourth component is on basically the animal husbandry, with a focus more on disease management and disease control. And they have come out with very interesting program on food and mouth disease and all that. And another important aspect with the focus on animal husbandry and dairy related aspects is they have also assigned around 15,000 crore rupees for development of infrastructure pertaining to animal husbandry. And another interesting area basically for the production of this medicinal plants, around 4,000 crore rupees has been assigned. And for apiculture, that's for beekeeping, around 500 crores has been assigned. And especially focusing on these three crops, tomato, onion, and potato, they have kept around 500 crore rupees, grant. So these are 8 important, areas where the Self-Reliant India campaign assigns different grant and, support programs. As I mentioned to you, in this campaign, there are about 11 important aspects, and out of that, 8 they are pertaining to infrastructure development, and another 3 are pertaining to the administrative reforms. Basically, it is with regard to the agriculture marketing, and the limits of storage and all that have been removed from the earlier acts, and few of them have been already shared by Dr. Chandrasekhar. What sort of reforms have been brought in these aspects? In case of this agriculture, as I was mentioning to you earlier, around 30,000 crores has been assigned as working capital. Basically, this will be channelized through NABARD and also through various regional rural development banks, and also even the cooperative banks. Basically, the support program will be for the farmers. This is mainly for the farmers, not for startups or FPOs. And the second program is focusing on the Kisan credit cards that are, already, by 20th of December, they want to cover about 2.5 crore Kisan credit cards, and additional 2 lakh crores, loan is being given to the farmers in a mission mode drive approach. If you look at the institutions, whether farmers or institutions working with farmers, basically who are focusing their activities into dairying and animal keeping, they will get about 2% interest rebate in 2021. And this program is now in place. And also people who make a very timely repayment of the interest, they also get under 2% extra concession in that. Around 5,000 crore rupees has been kept for this, and about 2 crore farmers are expected to receive benefits out of this. And this comes, if you look at the startups or farmers institutions, FPOs, all that, I was mentioning to you in the beginning that about 1 lakh crore rupees has been kept for the development of infrastructure facilities. This is at the field level, especially this is all the people and all the groups of institutions, whether it's FPOs, startups or farmers groups, they can make use of this fund basically for creating infrastructure at the field level, and also focusing more on the development of scientific storage structures, all that. And here both FPOs and startups are eligible to make use of this program. And in this program, basically the focus is more on harvest, post-harvest facility creation, and also trying to see that the farmers and the farmers institutions get these facilities at an affordable cost. And the guidelines on this are now being prepared, not yet released if I'm right. And if you look at the
ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಫುಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಈ ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮಿಗಳಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅವುಗಳನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನ ನಿಯಮಬದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 10,000 crores that's being given to the small scale food enterprises. Basically food processing irbodu, value addition irbodu, all this is being supported. Both the FPOs and startups can avail facilities under this. If you are already having a small scale food processing unit, you can also regularize it with the support under this program. Basically, the idea of this program is to help the local people, the startups and the farmers institutions, so that they set up the small scale food processing industries and units, and they get benefits out of that. And in this program, there is a provision to upgrade around existing 2 lakh small scale food industries, and also try to help them with getting the food security aspects, and also helping them to go for branding, and also help them in marketing related aspects. There is a special provision made under this, and all the FPOs, all the startups involved in agriculture, food processing, they can make use of this. And in case of, especially in case of Karnataka, if you look at farmers or farmers institutions or startups that are involved in the production of tomato, you can also make use of this at the district level, or also at the cluster level approach, so that they can come together and then take these benefits for producing, especially tomato in case of Karnataka. Then the startups and FPOs that are involved in fisheries. This is a very interesting program that has been designed under Self-Reliant India campaign. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ the ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, the inland fisheries, for their integration, for the sustainable development, and for their long-term development, they have kept around 11,000 crores. So institutions which are involved in this, FPOs or the group of fisheries farmers, and also the startups, they can make use of this. In this, the main activities that are being supported are meenugarike bandaru, and especially the cold chains, and marketing of their fishery products, and creating local infrastructure like cage culturing, and then this seaweed cultivation, and also going for this alankarika meenugarike andre we use this what should I say, alankarika meenugarike means Aquaculture? No. Ornamental fisheries, sorry. Yeah, things like that. And in case if people want to design and then make use of the new fishing boats, all that has been provided. If any startup is interested to start the laboratories relating to this, they can also supported under this program. And it also covers the insurance for the boats and all that. And apart from this, the main idea is to produce 70 lakh tons of extra fish in next 5 years of time. And also it aims at providing about employment about 55 lakh people. And the idea is to also enhance the exports by 1 lakh crores. So this is a huge objective of promoting this program. And FPOs and startups, they are all supported under this program also. And this is basically, the next program is on controlling the livestock diseases. Here we don't have much support program, but what the FPOs and startups can do is they can facilitate, they can formulate a group of farmers and help them to get these all their livestock vaccinated, treated, and all that. Around 13,000 crores is been kept for this, and most of the important livestock are covered under this program. And next is another important aspect wherein the
FPOs and also startups. They can make use of this benefit here. This is basically the support program is for development of infrastructure for dairying and livestock keeping, with a focus more on processing, value addition, and also in preparing in develop or manufacturing the livestock feed, and also the infrastructure related for this. And here they also welcome the private sector investment. Startups can definitely make use of this program, and they can also think of becoming the partners in the PPP mode here. And in case any startup is interested in promoting the export of all dairy and dairy related products, they can also avail the benefits under this program. And all the FPOs and the startups, they can make use of the entire program, especially focusing more on the infrastructure development with an aim to process, value add, and then promote the dairy and dairy products. Another interesting trend, a lot of inquiries. I keep receiving a lot of inquiries in my office about, cultivation of this medicinal and aromatic crops. This is a very important component, and a lot of startups are interested. A lot of FPOs are also coming forward to undertake the cultivation of both medicinal and aromatic crops. And there is a special provision made under the Self-Reliant India program, and about 4,000 crores has been set aside for the development of all the programs related to medicinal plant cultivation. And they say they would like to promote the cultivation of these medicinal plants in 2.25 lakh hectare areas. And in the next 2 years program, they would like to bring in around 10 lakh hectare area under cultivation of medicinal plants. And the idea here is all the startups who are interested to take up, promote, cultivate the medicinal plants, they can make use of the provisions made under this. And they also would like to create regional level and also the state level marketing linkages and networks, only exclusively for the sale of these medicinal plants. Another important aspect is promotion of this apiculture. This is one of the most important aspect that has been supported under Self-Reliant India campaign. For this, they have kept around 500 crore rupees. And anything pertaining to apiculture, beekeeping, apiculture, cultivation, promotion of beekeeping, especially for the establishment of the integrated beekeeping bee development centers that promote storage or aggregation of good quality honey, and development of market related to apiculture, and also the post-harvest practices, basically value addition, bringing beautiful packing and other things. All such activities are promoted, supported under this. And they are also trying to help FPOs and the startups which are interested in, implementing all the traceability related aspects. They are also supported. And in case if it is a woman-led FPO or a woman-led startup, they also give a special focus and support for them. And support is also being given in case you are a real technically strong startup. You can think of starting a nucleus stock, for honeybees, and also you can be involved in breeding of improved varieties of bees. That's also possible. And apart from the regular research institutions, any startup which is interested into this, they can set up a program and set up a proposal to the respective state horticulture department, because this is supported to Department of Horticulture in the respective states. And also the idea is they would like to at least support 2 lakh apiculture farmers under this program in this beginning, in this short period of 4 years. The last support program is for, it's completely crop based. This is tomato, onion, and potato, and around 500 crores have been set aside for this. Any
startup, industry, or enterprise that is aiming or helping the farmers to grow, process them, add value, and set aside, market them and all. It is all supported under this. Apart from this, they have also added fruits and vegetables under this program. The guidelines are also out now for this, how to take the benefits from this. And the idea is, in case your startup is interested to transport any of these commodities from a glut market to a scarcity market, even on the transport of the material from the place of plenty to place of scarcity, around 50% marketing subsidy is also given. And in case you would like to develop an infrastructure facility with cold storage or with a simple scientific storage, 50% subsidy is also given on that. And this will be implemented, this will be started in next 6 months time on a pilot basis, and then it will be extended. So the idea here is, any farmers institutions, startups who are interested in promoting these 3 important crops along with fruits and vegetables will be promoted under this, and the wastage has to be brought down. So that is the important aspect in this. And here all the startups, they can make use of this. And with regard to the administrative reforms, they have brought different acts and laws that has already been briefed by Dr. Chandrasekhar in his presentation. I will not get into it once again. And this is in short about the facilities or the provisions that are made available under Self-Reliant India campaign. Basically, the startups in agriculture sector have a lot of opportunities. Farmers institutions have a lot of opportunities to make use of these provisions. And I should be happy to answer any queries, questions relating to that. And thank you very much for patient listening. Thank you, sir, for giving a very detailed information about Atmanirbhar Bharat Abhiyan. So now the forum is open for question and answer. Request participant to ask question if you have anything. You can ask question in Kannada also, English also. All our speakers can speak both in Kannada also, English also. Participants can unmute themselves and ask questions, sir. Yeah, you can unmute yourself and ask questions. Hello. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಹೇಳಿ. ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿಂದ ಚಂದ್ರು ಅಂತ. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಈಗ ಇದು ಈ ತರಬೇತಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ವಿ. ಈಗ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್. ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ ಇವ್ರೆ. ದಾವಣಗೆರೆನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಿಮ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಸದಸ್ಯರಾಗ್ರಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರತ್ತರ ಸರ್? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 4-5 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕೂಡ ಒಂದು. ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ FPOಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದೊಳಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ರಿ. ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮಂತೆ ಸಹ ಮನಸ್ಕರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 100 ಜನ ರೈತರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆಲೂರ್ ಅವರೇ, ಶೇಷಗಿರಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ. ಆಲೂರ್ ಅವರೇ, ಇದು ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ಗಳು FPOs ಆಗ್ಬಹುದಾ? ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸಾಗು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಶೇಷಗಿರಿ ಅವರೇ ಕೇಳಿ. ಈಗ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ 2013ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತಂದು ಮಾಡುವಾಗ, ಆ ಮೊದಲು
ಏನು ಈ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳೇನಿದ್ದವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರುವ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹಿತ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಇದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ವಾಣಿಜ್ಯಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ವಿಚಾರವನ್ನು, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ನಂದು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಚಾರ್ಜರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಇವಾಗ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಮ್ಯಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಈಗ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೆಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿಗೆ ವಿತ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಈ ತರದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಗ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು PPP ಮಾಡೆಲ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈಗೇನು ಈ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯೊಳಗೆ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೋಡೌನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂತವುಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ, ತಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಅಂತ FPO ಹೇಳಿ. FPO ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರೈತರು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಗಳು ತಗೋಬಹುದು, FPOಗಳು ತಗೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿದಾವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆಗ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಲೋ, ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಎದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ? ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಒಬ್ರು ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅವರೇ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್, ಚೇರ್ಮನ್, ಆಮೇಲೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, KVK ಅವರು ಮೆಂಬರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಜಂಪ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಷನ್, ನೀವು ನಬಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಕೇಳಿ ಸರ್, ನಾನು ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪಲ್ಲಾಗಟ್ಟೆ, ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕ್. ಹಲೋ ಕೇಳ್ತದೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋ ಏನು FPOs ಇದಾವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಏನು ಇದಾಗಿದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೇಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಬಾರ್ಡ್ ದಿಂದ
ಪ್ರಾಯೋಜಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ FPOಗಳು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅವು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಮುಖ್ಯ. ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಬಾರ್ಡ್ದ DDM ಇರ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಭೇಟಿಯಾಗಿ. ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಈ NGO ದಿಂದ ಏನು ಇದಾಗಿದ್ವು, ಅವರು ಏನ್ ಯಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸರ್ ನಾ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಕೇಳ್ತದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಕೊಕೊನಟ್ ಪೌಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ? ಕೊಕೊನಟ್ ಪೌಡರ್, ಹಲೋ, ಕೊಕೊನಟ್ ಪೌಡರ್, ಹಲೋ, ಕೇಳ್ತದೆ. ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವರೇ, ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನೀವು ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂತ. ರಬ್ಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಾವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಾವು ರಬ್ಬರ್ ಬೆಳೆಗಾರರು. ಹಲೋ ಸರ್, ರಬ್ಬರ್ ಬೆಳೆಯ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದು ಬೇಕು, ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು FPO ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದಿರಿ ತಾವು? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೋಸಸ್, ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ದು ಬೆಳಿತೇವೆ. ನಾವು ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಮಾರಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಮಾಡುವ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ಗೆ, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಒಂದು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಯೋಜನೆಗೆ DDM ನಬಾರ್ಡ್ ಇರಬಹುದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇರಬಹುದು, ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಾಮನ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನೀವು ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಅಗ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ FPO ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು SHG ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಆಗ್ಬಹುದು. ಅದ್ರದ್ದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಬಾರ್ಡ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಲೋ ಸರ್, ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಹಲೋ, ಕೇಳ್ತದೆ ಮಹೇಶ್, ಹೇಳಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ. FPO ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅನುಕೂಲ ಇದೆಯಾ? ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಏನೋ ಅನುಕೂಲ ಇದೆಯಾ FPO ಅಡಿಯಲ್ಲಿ? ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈತರು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎನ್ FPO. ಬರೀ ತಾವು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ FPO ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ FPOಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಜರ್ನಲ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿನೇ FPO ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆನಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಪೇಜ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ. ಅದ್ ಪೇಜ್ಗೆ ತುಂಬಾ ರೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಗೂಡಿಸಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು 40 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸೈಟ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಅಗ್ರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಗ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್ ನಾನು ಬಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬಟ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಗ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅಗ್ರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಗ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಕೀಮು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ? ಓಕೆ, ಸರಿ. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ರು ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾ? ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ರು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು 3, 4, 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗೆ ಕಳಿಸಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ 2 ತಿಂಗಳು 45 ಡೇಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅರೌಂಡ್ 20 lakh rupees ವರೆಗೂ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರಾ ಸಂಸ್ಥೆದು ಪ್ಲೀಸ್? ನೀವು agriclinics.net ಅಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. agriclinic, ಓಕೆ, agriclinics.net ಅಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ ಸರಿ. ನೀವು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಹಲೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದು ತುಂಬಾ ಜನ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಗೆ. ಅದು ಕೆಲವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದಾವೆ, ಕೆಲವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ, ರೈತ ಸಂಘ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಆ ತರ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಈಗ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ನೀವು ಆತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನಾ ರಫ್ತಾರ್ ಅಂತ, RKVY ರಫ್ತಾರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಅದು ಈ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆತರ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇದು ಐಡಿಯಾ ವಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು 28 ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 28 ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಧಾರವಾಡ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಜೈಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಈ ಐಡಿಯಾ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸರಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಲೋಕೇಶ್ ಅಂತ ತುಮಕೂರಿಂದ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರೇ. ಸರ್ ನಮ್ದು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಸರ್, ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ FU ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಸರ್, ನಮ್ಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸರ್? ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ PPT, ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೇಯಸ್ ಜೈನ್ ಅವರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ. ನಾ ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ರೈತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ರೈತ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು 1/4 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್? ಹಲೋ, ಹೇಳ್ತೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಈ ತರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ್ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು.
ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾನೇ ಸ್ವಂತ ಒಂದು MSME, ನಾನು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಅಂಡ್ ಮೀಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ವೆನ್ ವಿ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ವಿ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗೋಸ್ಕರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ಸರ್ ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಮೀಟ್ ಎನಿ ಲೋಕಲ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್, ನೀವೆಲ್ಲ ರೈತರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಏನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಆಸ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹತ್ರ ಬ್ರಾಂಚ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ MSME ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಪೋಸಲ್, ವಯಬಲ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ ನಾವು ಕೆಲವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇ ಆದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ 20 ವರ್ಷದಿಂದ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆನೆ 4 ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ದೂರದವರಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ರೈಟ್ ಸರ್. ಸೊ ಹತ್ರದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್? ಹತ್ತಿರದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಹ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗ್ಲಿ MSME ಆಗ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ಐ ಮೀನ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋಬಹುದು? ಅದು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರಲ್ ಬರುತ್ತಾ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತಿದೆ. ಯಾವುದು ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ? ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ಬಾಗ್, ಹೆಸರುಘಟ್ಟ, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಿಂಗ್. ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ದಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ, ಮತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಹನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ 500 crores ಅಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಕಾಲರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೀ ಅಂಡ್ ಹನಿ ಮಿಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹನಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ನಾನು 51 ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆ ನಾನೇ ಲೆಟರ್ ನ ಕಳ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹನಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ನೀವು ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವೇ ರೈತರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕೆಲವು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ದಾನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ಸುಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಬೇಕು. ಬಟ್ ಹೋಗೋದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಓದಿ, ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ಇರೋ ವಿಚಾರನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾನ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ನೀವು ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಐ ಡೆಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ. ಒಂದು 50,000 ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2,000 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲೋನ್ ಸಿಕ್ತು. ಇವೊಂದು ನಾವು ಸ್ಕೀಮ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ರು, ಲೋನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ 15 days ಬ್ಯಾಕ್ ಇದಾಗಿದ್ದೆ. ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಚಾರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್. No, we must thankful to you because you are coming to agriculture. No, we want more people like you to come to agriculture. Absolutely. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರೇ, ನೀವು MSME ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು actually you are a businessman. You are blending business with agriculture. Actually, they want more agri business than agriculture. Yes, you are sir. a trend setter actually. Sir, actually I want to promote hydroponic business altogether. ನಾನು ಇಷ್ಟ ದಿನ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದಂತ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋಣ, ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಲೆಟ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯದಿಂದ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರೋದು ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ ಮಾಡಿಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ಖಂಡಿತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಟುಡೇ, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ support and valuable suggestion. We'll be in touch with you. Need your support in future also. Thank you very much. Aldur avare final concluding remarks. ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ ಸರ್? ಒಂದ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಆಲೂರ್ ಸರ್ ಈ ಮುಂಚೆ UHS ಬಾಗಲಕೋಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ FPO ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ರೈತರು ಹೇಗೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ಈಗೂನು ಕೂಡ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲೇನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾವೆ. ನೀವು ನಮ್ಗೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ಕೇಳಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅಶೋಕ್ ಸರ್, ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೇಳಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ ಕೇಳಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಫಿಶಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಈ ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಈಗ ಬಹಳ ಜನ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ನಿಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ? ಈಗ ನಬಾರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಶೀಪ್ ಮತ್ತು ಗೋಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ನಬಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ತಾವು ಅದನ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗೋಟ್ರಿಗೆ, ಶೀಪ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ನೀವು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಟು ಡನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ನಾನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್, ಇಮೇಲ್ ಎರಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಮುಗಿಸೋಣ. ಅದು ಸರ್, ಈಗ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಿರೋ 10,000 FPOಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಹುಶಃ ಆಗಬಹುದು? ಈಗಾಗಲೇ 100+ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು? ಈಗ ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 100 ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ, 25 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ, 5 ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ, 260 ನಬಾರ್ಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 10 ತಮ್ಮಿಂದ ತಾವೇ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ FPOಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅವು ಕೂಡ FPOಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದವೆ. ಸುಮಾರು 400ರಷ್ಟು FPOಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸುಮಾರು 100ರಿಂದ 120 FPOಗಳನ್ನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಫಿಶರಿ ಇಲಾಖೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ 10,000ದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಎಷ್ಟು FPOಗಳು ಬರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ FPOಗಳನ್ನ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. Any more questions? ಸರ್, ನಾನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ಇದು ಯಾವುದು ಸೀಡ್ಸ್ ಟು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್.
ಅದರಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಐ ಡನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಆನ್ ದಟ್. ನಾನು ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗ, ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಇದ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ನಾವು ಲೇಬರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಜಾಬ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅದು. ರೈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಾಟರ್ ಇದಾಗೋದ್ರಿಂದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೀಥೇನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್, ಫ್ರಮ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಟು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿವರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 365 days ನೀರಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಎರಡೇ ಕ್ರಾಪ್ ಬೆಳೆಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ವೇರ್ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, 3 ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಅಶೋಕ್ ಆಲೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೋಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಹಾ ಸರ್, ನನಗೆ ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. 9 ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಸರ್ ಅವರು. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಬೇಕು, ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. 94498 ಓಕೆ 72877 72877. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Any more questions? ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. Concluding remarks by Ashok Alur. ಈಗ ಇದು ಬಹುಶಃ ಈ ಸಿರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಬಿನಾರು AIC ನಿಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಹಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಸುಮಾರು 100-150 ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಐಡಿಯಾಸ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯನ್ನ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ 10-15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನನಗೆ ಫೋನ್ಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದು, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಪೆಂಡಮಿಕ್, the central government has come out with this very important reliant self-reliant India campaign. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಸೌಕರ್ಯ ಇರ್ದೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿ ನೆವರ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಏನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ FPOs, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದಾವೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಂದದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ FPO ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ 100 ದಾಟಿತ್ತು ಒಂದು ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ವೆಬಿನಾರ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಬಯಸ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಂಡನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರ ಕ್ವಶನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ರೂಪುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ದು ಈ ವೆಬಿನಾರದ್ದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಅವರು ಖಾಯಂ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ವೆಬಿನಾರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ನಿಂದ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಯಾಮ್ ನಮ್ಗೆ ಜೈಪುರದಿಂದ ಆಗ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟ್
a forum of them. Thank you very much, sir. We are also thinking of setting up a help desk for agri entrepreneurs and agri farmers also. We need your help also in that. And this is third will come in the next Saturday. So we are doing 2 more webinar in the same series of helping agri startup and agri ventures also. So Jagannath Shetru ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಥಿಯರಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಹೋದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಸ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆಂಗಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮನಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬದ ಮನಿ ತಗೊಂಡು ಏನೋ ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ನೋಡೋದು ಎನಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವಯೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವಯೇಬಲ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ 31 years ಇಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಯು ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅದರ್ವೈಸ್. ಅದು ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿದಾಗ ಬೇಕು, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ as ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, MSME ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಯಬಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ 7.5 ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇವನ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದನ್ ದಟ್. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ MSME ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಎನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಏನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರು ಸಹ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಏನೇನು ಬುಕ್ಕಿಶ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟಾ, ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟಾ, ಎನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಟಾ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕೇಳೋದಿರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಾವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಗಬಾರದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ MSME ಎರಡಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ವಯಬಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ ನೆಟ್ಟೆಯವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆಚಾರ್ಯ ಅವರೇ, ನನಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಲಹೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವೆಬಿನಾರ್ ಗಳ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕೇಬಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, EPR ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು FPO ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ DPR ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿನವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ DPR ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂಬರುವ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೆಬಿನಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ we do 2 things. One is those who have a desire to be an agri entrepreneur, we'll help them to generate an idea, startup idea. Those who have an idea, then help them to convert into a product. Then converting product into a viable commercial venture. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಮಾಡುವ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಆಲೂರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ID ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಅಸ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನಬಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ.
ಈ ನಬಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದವರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಆಲೂರ್ ಅವರು, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು, ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ನಿಟ್ಟೆ ವತಿಯಿಂದ, ಇನ್ಕ್ಯೂಬ್ ಸೆಂಟರ್ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ ಈ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. Thank you very much.